الرقيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي الباقي الوارث الرشيد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نعوذ من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من شر فيروس كورونا يا ربنا إن هذا الفيروس قد مس الناس في أكثر البلاد اللهم فاصرفه عنا وعن معهدنا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن أهلنا وعن أمهاتنا وآبائنا وإخوتنا وأخواتنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا وأساتذنا وعلمائنا وحبائبنا وشيوخنا ومشايخنا وطلابنا وطالباتنا وجماعتنا وأطبائنا وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل
بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان فيا قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهر وجميع الأمراض موت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنبك وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب
السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu yang di rumah yang saya muliakan, anak-anak sekalian yang saya sayangi, santriwan santriwati, alhamdulillah syukur kita pada Allah pada sore hari ini kita masih diberi oleh Allah nikmat untuk merasakan indahnya bersama Allah di bulan Ramadan dengan berpuasa di siang hari, mendekatkan Allah di malamnya dengan qiyam Ramadan, salat tarawih, membaca Al-Quran dan amal lain yang memperbanyak doa dan zikir. Ini kenikmatan luar biasa yang kita rasakan, ya, walaupun sebagian kita yang melaksanakannya sendiri-sendiri di rumah, ya, tidak berjamaah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tapi bagaimanapun kita harus berpositif thinking, optimis bahwa Allah selalu memberi takdir terbaik kepada kita. Salam dan salam semoga terlimpah dan juga dicurahkan buat junjungan tercinta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada aturan Al-Quran wa Sunnah, termasuk dalam hal harta. Islam telah menetapkan dalam hal harta zakat, dan kita mengkaji bab zakat sudah beberapa pertemuan, dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu al-amwalul lati tajibu fiha zakah, harta-harta yang diwajibkan zakat. Jadi tidak semua harta dizakatin wajib. Ada orang punya harta, rumah mewah dia tempati, mobilnya pun mewah, Ferrari, Lamborghini juga ada, ya, Fortuner dan lain-lain, tapi dia pakai, apakah kena zakat? Punya, lalu apakah kena zakat? Apakah semua? Maka Islam telah menetapkan yang kena zakat hanya barang-barang tertentu saja, harta tertentu saja. Silakan mengikuti di channel ini dengan mengikuti, ya, sambil melihat kitab Fikih Sunnah halaman 243 untuk kitab saya ini. Yang lain berapa? 208, ya. Untuk terjemahan saya nggak tahu, carinya bab zakat tentang
al-amwalu allati tajibu fiha zakat, harta-harta yang wajib dizakatkan. Sudah? Yang ada yang udah kitab silakan dibuka. Al-Islamu aujabal Islamu az-zakata fi dhahab wal fiddah waz-zuru'i was-thimar wa 'urud at-tijarah was-sawa'ib wal ma'dani wal rikazi. Islam telah mewajibkan harta tertentu yang dikenakan zakat, yaitu apa? Az-dhahab wal fiddah, emas dan perak. Was-zuru'i was-thimar, hasil perkebunan persawahan. Ya. Kemudian wa 'urudit tijarah, dan barang-barang perniagaan. Was-sawaim, hewan-hewan ternak. Kambing, onta, sapi, kuda tidak kena zakat. Kuda hanya nanti dipertanggungjawabkan harta yang berakhir. Kemudian wal ma'dani, bahan-bahan tambang, SDA, sumber daya alam. War rikas, dan harta rikas, yang sering disebut harta korun, padahal bukan korun. Maksud hati untuk menanam singkong, cangkul-cangkul di belakang rumah, tercangkul peti, dibuka peti isinya emas-emas berlian. Dan di antara emas itu ada emas mahkota raja kerajaan Majapahit. Berapa nilai emasnya? Nilai sejarahnya udah mahal, teman nilai emasnya lagi. Saya dari dulu kepengen sekali begitu, tapi nggak pernah terwujud. Sudah cangkul-cangkul tanah orang, nggak juga dapat. Ketemunya septic tank, ketemu juga kuning gitu kan, tapi bukan emas. Ya, itu boleh. Nanti kalian pulang kampung, ya langsung nanam cangkul-cangkul dapat. Ya, kalau dapat itu harganya apa saja, apa emas, ataukah perak, ataukah keramik, ya piring-piringan, ya buatan dinasti Cina, dinasti Ming, nilai sejarahnya itu punya kita. Silakan dimiliki, tapi wajib keluarin zakat dulu baru dimiliki. Nah, kita masuk yang pertama, zakatun nuqdaini adz-dzahabu wal fiddatu. Zakat uang atau zakat emas atau zakat. Nah, ini kita bahas. Nanti kita banyakin tanya jawab. Karena saya yakin para pemirsa, ibu-ibu bapak di rumah, kalau lagi kebingungan emasnya yang numpuk di rumah itu diapakan, gimana cara zakatnya ya. Apalagi yang 70 kilo emas Joko, nggak usah diapain lah kalau itu. Ini emas perhiasan atau emas batangan atau emas bongkahan atau emas kepingan atau emas mata uang. Sutrisno nggak masuk. Ya, jadi emas bongkahan, batangan, kepingan, perhiasan masuk dalam kategori ini, atau emas dalam bentuk mata uang. Wujubiha, wajibnya zakat emas, ya dari dalilnya jaa fi zakati dhahabi wal fiddah qaulullahi ta'ala. Wajibnya zakat emas dan perak datang dalil ya dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah. Kita baca ta'awuz, kita baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah wabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan juga menyimpan perak, wala yunfiqunaha, dan dia tidak menginfakannya fi sabilillah, di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang amat pedih. Jadi kabar gembiranya saja azab yang sangat pedih. Bagaimana kabar buruknya? Bayangkan, nyimpan emas setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak keluarin zakatnya, kabar gembiranya saja azab yang pedih. Belum lagi kabar buruknya. Yauma yuhma 'alaiha, pada hari dipanaskan, emasnya itu dipanaskan jadi merah,
atau mencair. Kalau mencair dituangkan ke wajahnya. Kalau merah, emas itu merah, perak itu merah, ya, maka akan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan emas atau perak itu di neraka jahanam sampai cair atau sampai merah. Kalau sampai cair dituangkan ke wajahnya. Kalau sampai merah maka fatubwa biha, maka akan disetrikakan kepada mereka jibahuhum, kening-kening mereka, wajah-wajah mereka disetrika dengan emas, kepingan yang atau batangan atau kepingan perhiasan disetrikakan ke wajah-wajah mereka, kening mereka, ya, kening mereka. Kemudian apalagi wajunubuhum, ya, wajunubuhum, dan pinggang-pinggang mereka, wasuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Jadi setelah panas merah, emas, perak, ya, disetrikakan ke wajahnya, ke pinggangnya, ke punggung-punggungnya, sambil diteriaki oleh malaikat Zabaniyah, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang telah kalian simpan ini. Yang punya emas atau perak maka disetrikakan, dipanaskan sampai cair. Kalau cair dituangkan ke wajahnya. Kalau tidak cair sampai merah. Kalau merah disetrikakan ke keningnya atau ke wajahnya, lalu ke pinggangnya dan ke punggungnya. Itu di hari kiamat. Itu belum diazab, ya. Itu sebelum sidang dengan para penerima zakat. Nanti setelah dia disetrika dengan begitu pedihnya, baru disidang. Apakah dia akan ke surga ataukah dia akan ke neraka. Kalau dia tidak mampu mengetahui jawabannya dan mustahik zakat pun tidak merasa pernah menerimanya, maka ngerilah kesudahannya. Waz-zakatu wajibatun fihima, dan zakat wajib atas keduanya, baik emas maupun sawaun akana nuqudan, sama saja apakah keduanya menjadi nuqud, mata uang, atau menjadi uang, am sabaik, atau menjadi kepingan-kepingan, emas kepingan, perak kepingan, au tibran, atau bongkahan-bongkahan dalam bentuk bongkahan yang belum teratur, baik yang sudah teratur jadi perhiasan maupun yang sudah teratur jadi batangan, atau baru berupa bongkahan-bongkahan yang baru diambil dari penambang, ya, sama saja. Kalau sudah nisab wajib zakat. Mata balagha miqdar, ya, balagha miqdarun mamluki min kulli minhuma nisab, tatkala, ya, yang dimilikinya itu, ya, sudah memenuhi standar nisab. Apa standar nisabnya? 85 gram untuk emas dan 200 dirham untuk perak. Kalau dia dalam bentuk uang, emas jadinya 20 dinar. 20 dinar. Nah, 20 dinar. Maka 20 dinar, 1 dinar yang 4, ya, 0,025 gram. Jadi kalau dikali 20, 85 gram emas. Kalau perak, ya, dirham. Dirham itu sekitar, kalau dikali-kalikan, sekitar 595 gram perak. Itu kena zakat. Wa hala alaihi haul, dan telah cukup setahun dimiliki. Nilainya senilai 85 gram emas, sama dengan atau lebih besar, dan telah setahun dimiliki. Wa kana farighan anid dain, dan dia bebas dari hutang, bukan hutang. Emas itu bukan pinjaman, memang asli milik. Wal hajatul asliyah, dan sudah terpenuhinya semua kebutuhan pokok. Berapa tuh dikeluarkannya? Ada berapa? Sampai nisab. Yang kedua
setahun sudah dimiliki atau 1 haul, tidak ada, bebas dari hutang. Yang keempat, ya telah terpenuhi semua kebutuhan pokok. Nah, kalau sudah 4 itu terjadi, maka wajib zakat atas emas dan perak. Ingat ya, kapan terjadi wajibnya zakat emas atau perak? 1, telah sampai nisab. 2, sempurna setahun dimiliki haul. 3, yang miliki emas perak bebas dari hutang. 4, dan telah terpenuhi semua kebutuhan pokoknya. 4 syarat itu terpenuhi, wajiblah keluarkan zakat emas dan perak. Nah, berikutnya nisabul dhahabi wa miqdarul wajib. Nisab emas dan ukuran wajibnya. Tadi syarat keluarnya, sekarang ukuran nisabnya berapa? Kan tadi syaratnya nisab, haul, bebas hutang, dan telah terpenuhi kebutuhan pokok. Nah, sekarang nisabnya itu berapa? Nisabul dhahabi wa miqdarul wajib. Nisab emas dan ukuran wajibnya la syai'un fi dhahabi hatta yablugha 20 dinaran. La syai'un, tak ada apa-apanya, tak ada zakatnya fi dhahab dalam harta. Enggak ada zakat di harta hatta kecuali yablugha 20 dinar. Sudah mencapai 20 dinar. 20 dinar. Ya dinar, bukan haul. Fa idza balagha 20 dinaran, apabila telah sampai nisabnya 20 dinar, wa hala 'alaiha al-haul, telah sempurna setahun dimiliki, fa fiha rubu'ul usyur, maka zakatnya adalah rubu'ul usyur, 1/40. Rubu'ul usyur 1/40. Rubu' 1/4, usyur 10. 1/4 10, 1/40. 10, rubu' 1/4, usyur 10. 1/4 kali 10, 1/40. Rubu'ul usyur. Kalau 1/50, khumusul usyur. 1/70, subu'an usyur. 1/30, thuluthul usyur. Sepertiganya dulu kan, sepertiga. Kalau 3 salah, 1/3 thuluth. 4, 1/4 rubu'. Nah, kalau mau 1/10-nya tinggal tambah aja 10-nya. Rubu' usyur, rubu'ul usyur. Ai nisfu dinar atau setengah dinar, ya kan? Coba 20 bagi 40 atau 20 kali 1/40 berapa? Nisfu dinar. Jadi kalau punya harta emas 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Kalau punya 40 dinar, 1 dinar. Bilang bagus tuh, bagus 1 dinar zakat. Wa ma zada ala 20, wa ma zada ala 20 dinaran, dan apapun tambahannya kelipatan 40 dinar, yukhadhu rubu' usyur. Yukhadhu rubu' usyrihi kadzalik, diambillah 1/40 juga. Kelipatan 40 dinar, maka diambil lagi setengah dinar, jadi 1 dinar. 60 dinar, 1,5 dinar. 2 dinar. Ya. Nah. Dari mana dalilnya? Fa'an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi laisa 'alaika syai'un ya'ni fi dhahab, tidak ada kewajiban apapun atasmu dalam harta, hatta yakuna laka 20 dinaran, kecuali telah engkau miliki sebanyak 20 dinar. Fa idza kanat laka 20 dinaran, apabila engkau telah miliki emas itu sebanyak 20 dinar,
Wa hala alaihi al-haul, telah sempurna setahun kau miliki satu haul. Fa fiha nisfu dinarin, maka zakatnya setengah dinar. Fa mazada fa bihisabu wa bihisabuhu hisabul dzalika. Maka apapun tambahannya maka hisabnya seperti itu. Wa laisa fi mali zakatin, dan tidak ada pada harta zakat hatta yahaula alaihi al-haul, kecuali dia telah sampai satu haul. Nah, ini menolak pendapat zakat profesi itu. Enggak ada zakat kecuali sudah setahun dia dimiliki. Ya, kata Nabi apa? Wa laisa fi mali zakatin. Tidak ada pada harta zakat itu ya zakatnya hatta yahaula alaihi haul, kecuali telah setahun dia miliki. Aneh, ada orang yang baru gajian sebulan boleh zakat, sebulan boleh zakat. Padahal Nabi mengatakan apa? Nabi sendiri mengatakan walaisa fi mali zakatin, tak ada di harta zakat itu zakatnya. Atau kita bikin zakatnya adalah khabar laisa. Walaisa fi mali zakatun, dan tidak ada zakat pada harta apapun. Walaisa fi malin zakatun, tidak ada zakat pada harta apa saja hatta yahaula alaihi al-haul, kecuali telah sampai satu haul, setahun telah dimiliki. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wal Baihaqi. Ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi. Wa sahhahahu al-Bukhari, dan Imam Bukhari telah mensahihkan hadis ini. Walaupun hadis ini bukan riwayat Imam Bukhari, Imam Bukhari telah mensahihkan hadis ini. Wa hasanul hafiz, sedangkan Imam Hafiz menyatakan hadis hasan. Baik hadis sahih maupun adalah hujjatus syar'i, dalilus syar'i, bisa jadi hujjah dan dalil syara'. Ya, dipegang nih, hafalkan ini ya. Kalimat Nabi apa? Wa laisa fi malin zakatun, enggak ada zakat pada harta hatta yahaula alaihi al-haul, kecuali setelah setahun dimiliki. Wa an Zariq maula bani Khuzarah, dari Zariq maula bani Khuzarah. Ana Umar bin Al-Aziz, Ana Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Al-Aziz kataba ilaihi, telah menulis kepadanya surat, haina istakhlaf, ketika dia diangkat jadi khalifah. Apa kata Abdul Aziz, Umar bin Al-Aziz? Khudh mimman marra bika, ambillah dari orang-orang yang kau temui, yang kau jumpai, minat min tujjaril muslimin, dari saudagar muslim, ya, pedagang-pedagang muslim. Nah, jadi orang Padang ini ya, disuruh ambil dari orang Padang pandai dagang. Ambillah dari orang-orang Padang, dari para pedagang-pedagang muslim Padang pandai dagang. Fima yudiruna min amwalihim, pada harta mereka yang berputar itu, harta dagangnya. Min kulli arba'ina dinar, dari setiap 40 dinar ambil 1 dinar. Sama ya, 40 dinar 1, kalau 20 dinar setengah kan gitu. Jadi sama, dagang dengan emas. Fama naqasa Fabihisabu ma naqasa. Kalau kurang dari itu, maka hisabnya sesuai dengan pengurangannya, hatta yablughal 20, sampai minimal 20. Ya, jadi 20 aja. Kalau kurang 20 jangan. Jadi kurang dari 40 dinar ambil. Kurang dari 40 30 ambil. Kurang dari 30 29, 25, 24, 21, 20 ambil. Tapi kurang dari 20 jangan ambil zakatnya. Fa inna qasat sulusu dinarin fada'ha. Jika kurang dari 20 dinar itu sepertiga saja kurangnya, bukan 1. Jadi berapa? 19. Kalau kurang sepertiga apa? 20 dinar kurang sepertiga, 19,66 ya kan? 19,67 dinar hartanya, menuju 20 dinar tinggal
0,3 dinar, jangan ambil zakatnya kurang lebih ya. Fada'ha, tinggalkan dia, jangan ambil. La ta'khudh minha syai'an, jangan kau ambil sedikit pun. Jadi kalau hartanya cuma 19,99 dinar, jangan ambil zakatnya. Kecuali sudah 20 dinar atau lebih. Waktub lahum bira'atan. Tulislah untuk mereka apa itu? Biro itu kwitansinya. Tulis kwitansinya, tanda lunas. Bima ta'khudh minhum, dari apa yang kau ambil dari mereka, sesuai dengan diambil berapa zakatnya. Jadi itu di zaman Umar bin Abdul sudah ada kwitansi, nota pembayaran. Zaman Nabi belum. Zaman Umar bin Abdul didata oleh amil zakat. Terus ila misliha minal haul, ya, tulis sesuai dengan semisalnya dari 1 tahun dimiliki itu. Kalau belum jangan. Rawa Ibnu Abi Syaibah qala Malik fil Muwatta, Imam Malik berkata dalam kitab Muwatta, as-sanatu, ya, sunnah ya, 1 tahun atau sunnah maksudnya. As-sunnatul lati la ikhtilaf, oh iya ya, as-sunnah, hadis ini maksudnya as-sunnatul lati la ikhtilafa fiha indana. Hadis ini baik hadis Nabi tadi maupun ucapan Umar bin Abdul Aziz, menurut Imam Malik bin Muwatta, la ikhtilafu fiha indana, tak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat sisi kami. Kami semua setuju, tidak ada perbedaan pendapat. Anna zakata tajibu fi 20 dinar, bahwa zakat itu wajib dikeluarkan setelah mencapai 20 dinar, kama tajibu fi 200 dirham, sebagaimana wajibnya perak dalam 200 dirham. Kalau emas 20, kalau perak 200. Emas 20 dinar, perak 200 dirham. Wal 20 dinar, dan 20 dinar itu tusawi, sama dengan 28 itu dirhaman, 28 dirham, waznan bid dirhamil Misr, ukuran dirham Mesir. Nah, kalau sekarang kita nggak tahu lagi ya, karena Mesir mata uangnya udah lain lagi. Kalau masih dinar Mesir, apa mata uangnya? Ini yang nulis Said Qutb zaman beliau dulu, Mesir pakai uang emas juga. Jadi 20 dinarnya Mekah itu setara dengan 28 dirhamnya Mesir. Ya, berarti dirham Mesir tinggi nilainya, padahal dirham perak kan. Nah, sedangkan dirham emas. Jadi peraknya 28 setara dengan emasnya 20 Mekah. Ke Madinah 20 dinar setara dengan perak doang di Mesir 28 dirham. Kita nggak pakai ya, karena kita nggak pakai Mesir. Ya patokannya jangan, itu di kitab ada 28 dirham, jangan pakai itu. Yang dipakai 20 dinarnya. Ini hanya mengambil kesamaan, kayak $1 sama dengan 14 atau 16. $1 Amerika sama dengan 16.000 Indonesia misalnya. Tapi nggak dipakai, patokannya bukan 16.000 Indonesianya, tapi dolar Amerikanya. Nah, seperti juga isruna dinar, 20 dinar. Nah, sekarang kita tambah dulu satu ya. Nisabul fiddati wa miqdarul wajib, ukuran nisab perak dan ukuran wajibnya. Berapa nisab perak, kapan wajibnya? Untuk kapannya sama, 1 haul, setahun dimiliki, tapi nisabnya kita lihat. Wa ammal fiddatu, sedangkan perak, fala syai'un fiha hatta tabalugha 200 dirham. Perak tidak ada zakatnya kecuali telah sampai 200. Fa idza balaghat 200 dirhamin fa fiha rubu'un usyur. Kalau sudah sampai 200 dirham, maka zakatnya 1/40. Sama ya dengan emas tadi, 1/40, tapi 1/40-nya emas beda dengan 1/40-nya perak. Wa ma zada fa bihisabi. Kalau dia mengalami penambahan, maka sesuaikan ukuran zakatnya.
Kalau 60 jadi berapa, 70 jadi berapa. Baik penambahan itu qalla am katsur, baik sedikitnya penambahan atau banyaknya penambahan. Fa innahu la afwa fi zakatin nuqdi ba'da bulughil nisab. Maka sesungguhnya tidak dianggap dalam zakat uang ya setelah sampainya nisab. Enggak ada masalah, berapapun tetap zakatin. Tinggal sesuaikan saja. Fa'an Ali berapa? 1/40 ya, berapapun. Kan katanya 200 dirham. 40 saja. Bagaimana kalau cuma 100 dirham? Ya udah dibagi 40 sudah. Ya. Tapi kalau misalnya 199 dirham, wajib zakat enggak? Enggak. 199,9 wajib enggak? Fa'an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qad afautu lakum minal khayli warraqaiti, sungguh aku telah memaafkan kalian dari zakat kuda dan zakat budak. Raqait budak. Fakku raqabah. Jadi nggak ada zakatnya. Kalau kita punya budak nggak ada zakat budak. Kalau kita punya kuda nggak ada zakat. Di hadis cuma disebutkan "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah" terhadap kuda. Berarti kuda itu bagaimana kita, apakah mendatangkan pahala atau tidak. Maka ada kuda yang menghasilkan pahala, ada kuda yang menghasilkan dosa, ada kuda sekedar pemakaian saja. Dengan kuda yang menghasilkan pahala adalah kuda yang dipakai untuk persiapan fisabilillah. Namanya khailun ajrun, kuda pahala. Jadi Nabi tetapkan tidak ada zakat pada kuda dan pada budak. Fahatu shadaqatar riqqah, maka serahkanlah zakat dari ar-riqqah atau al-fiddah. Serahkanlah zakat perak. Min kulli arba'ina dirhaman, setiap 40 dirham. Ini kalau emas. Dirham 40 ini ya. Min kulli arba'ina dirhaman, dirhamun, setiap 40 dirham 1 dirham. Walaysa fi tis'in 40 di sini. Oh, ini untuk ukurannya. Untuk ukurannya 1 dirham dari 40. Tapi nisabnya itu bukan maksud nisab. Kalau 40 dirham zakatnya 1. Kalau 80 zakatnya 2. Kalau 120 zakatnya 3. 160 zakatnya 4. 200 zakatnya 5. 5 dirham. Nah, kalau 200 dirham. Walaysa fi tis'ina wa mi'atin. Dan tidak ada zakat pada 190 syait, tidak ada zakat sedikit pun. Pada 190 dirham tidak ada zakat. Fa idza balagat mi'ati, kalau sudah sampai 200 dirham, fa fiha khamsatu darahim, maka zakatnya adalah 5 dirham. Rawi ashabus sunan wa qala Tirmizi sa'atul Bukhari, Imam Tirmizi kata, aku tanyakan kepada Bukhari an hadzal hadis, tentang hadis ini. Faqala, Imam Bukhari menjawab sahih, ini hadis sahih. Jadi Imam Tirmizi dengan Bukhari satu sama. Qala, dan Imam Bukhari berkata, wal amalu inda ahli ilmi, beginilah para ulama mengamalkannya. Laisa bima duna khamsatu awaqin sadaqah. Ya, sadaqah. Ya. Laisa bima duna, tidak ada batasan bahwa 5 awaq auqiyah itu ada sedekahnya. Wal auqiyatu 40 dirham. Auqiyah itu 1 auqiyah sama dengan 40 dirham. Karena itu khamsu uwaq, bukan uwaq ya. Khamsu uwaq bukan kopi luwak. Khamsu uwaqin mi'ata dirham. 5 uwaq sama dengan 200 dirham. Wal mi'ata dirham
Sedangkan 200 dirham sama dengan 27 rial atau sama dengan 555 kirsh Misriyah, mata uang Mesir. Nggak usah dipusingkan itu. Ya, kirsh berapa kirsh itu ya? Nggak usah dihitung-hitung. Hitungnya cuman peraknya saja. Jadi 1 auqiyah sama dengan 40 dirham. Kena zakat kalau 5 auqiyah. 5 auqiyah 5 kali 40 berarti 200 dirham. Itulah ukuran zakat perak. Terakhir, domun nuqdain, bergabung duanya, emas perak bergabung. Bagaimana kalau bergabung kedua-duanya? Apakah ditambahin? Coba kalau ada orang punya emas 19 dinar, wajib zakat tidak? Enggak. Dan dia punya 190 dirham, wajib zakat tidak? Nah, bagaimana kalau dia punya dua-duanya? Dia punya emas 19 dinar dan dia punya perak 190 dirham, wajib zakat tidak? Kalau dijumlahkan baik jadi perak maupun jadi emas, dia lewat nisab semua itu. Ya enggak? Bagaimana kalau orang punya 190 dirham perak dan 19 dinar emas, apakah dia wajib zakat? Wah, lihat dulu. Lihat dulu. Lihat dulu ya. Man malaka minal zahabi, siapa yang punya emas aqalla min nisabin, kurang dari nisab. Wa minal fiddati kadzalika, dan punya perak juga seperti itu, kurang dari nisab. La yudammu ahaduhuma ila ukhra, jangan digabung satu dengan lainnya. Jangan digabung. Masing-masing ya. Supaya apa? Yukmila minhuma nisaban, sehingga kalau digabung sempurna nisabnya. Jangan digabung. Li'annahuma jinsani, karena keduanya masing-masing adalah dua jenis. La yutammu ahaduhuma ila tsani, yang pertama jangan digabung pada yang kedua. Kal hali fil baqar wal ghanam, seperti orang punya sapi dan punya kambing. Kambing 40 kena zakat, sapi berapa? 5. Nah, kalau dia punya sapi 4, punya kambing 39, enggak ada zakat. Kalau kana fi yadihi, seandainya dia punya di tangannya 199 dirham wa 19 dinar dan 19 dinar, la zakatan alaihi, tidak ada zakat pada keduanya. Ini jelas ya? Jadi untuk pemilik emas dan perak itu dia hanya kena zakat masing-masing, tidak digabung-gabung. Kalau orang punya emas 20 dinar dan punya perak 199 dirham, mana yang dizakatin? Dinarnya berapa? Setengah dinar. Kalau orang punya 200 dirham dan punya emas 15 dinar, mana yang dizakatin? Dirham berapa? 5 dirham. Kalau orang punya 30 dirham, 30 dinar dan 300 dirham, berapa zakatnya? Untuk dinar berapa? 0,75 dinar. Untuk dirham 7,5 dirham, ya, 300. Karena masing-masing sudah sampai nisab masing-masing. Inilah perkara emas dan perak. Ada pertanyaan yang masuk, kita jawab langsung, ya. Langsung WA ke saya dari Pak Syarif, ya. Dari Pak David ini, ya. Mudah-mudahan Pak David nonton. Assalamualaikum, mau tanya masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau tanya perkara zakat. Istri punya warisan emas berupa perhiasan dan sudah 3 tahun dimiliki. Selama ini belum dizakatkan. Untuk hal ini bagaimana zakatnya sejak dimiliki oleh mertua atau diwariskan ke istri? Ketika dimiliki mertua tak tahu kita dizakatin atau tidak, kan?
Nah, keluarkan zakatnya sejak dimiliki istri. Ya, jadi zakatnya jumlah emas tersebut dikalikan 2,5% dikalikan 3. Kenapa 3? Karena 3 tahun tak dikeluarin zakatnya. Ya, berapa misalnya 100 gram kali 2,5% kali 3, berapa jadinya? 7,5 gram. Sebenarnya sudah 3 tahun tak dikeluarkan, 2 tahun itu dosa besar karena tidak mengeluarkan zakatnya. Tadi ancamannya surat At-Taubah ayat 34. Ngeri ya, akan dituangkan jadi cair atau ditempelkan di setrikaan. Nah, jadi sejak dimiliki saja. Kalau ada mertua masih hidup ditanya, waktu punya emas ini berapa tahun gak dizakatin? Wah, dia jawab misalnya 15 tahun. Nah, keluar itu. Jadi jumlah emas itu dikali berapa? 2,5 gram dikali 10 kalau 10 tahun. Ada 2, kalau 1 gram 2,5 kali 10 25 gram keluarin. Jadi itu kalau ada sempat orang yang masih hidup cepat tanyakan supaya tidak ketemu ancaman itu di neraka jahanam tadi. Apakah beda zakat emas batangan dan perhiasan? Perhiasan emas yang dimiliki ini belum pernah dipakai, disimpan saja. Tak ada bedanya. Yang penting baik emas batangan maupun emas perhiasan sudah sampai nisab. Ya, nggak ada beda zakatnya. Bagaimana dengan emas yang sudah diukir-ukir sehingga ada penambahan nilai dari ukirannya, dari perhiasannya? Nggak ada beda, tetap segitu. Kecuali kalau dikonversi ke uang. Untuk emas yang batangan saja dikonversi uang segini, kalau emas dikonversi ke uang yang berupa perhiasan akan menambah. Nah, itu sesuaikan juga. Jadi 1/40-nya emas perhiasan dengan 1/40-nya emas batangan. Kalau diuangkan ada beda, maka sesuaikanlah dengan harga itu. Tapi kalau dalam bentuk uang, dia tetap sama. Jelas ya? Itu pertanyaan dari Pak David. Mohon maaf, tadi Bapak tanya, saya lagi ceramah ini, maka saya jawab langsung. Mudah-mudahan Bapak membuka, karena saya kasih link tadi, link Zoom-nya. Baik, silakan yang lain. Dari ibunya Siti Anissa. Ibunya Siti Anissa. Siti Anissa. Oh, Ibu Siti Anissa. Alhamdulillah. Berapa juz sudah? Nah, 25 juz. Putaran kedua sudah khatam sekali dan sekarang 25 juz. Alhamdulillah. Silakan. Pak Ustadz, bolehkah anak yatim menerima zakat mal atau zakat fitrah? Bolehkah yatim terima zakat baik mal maupun fitrah? Tidak. Yatim tidak termasuk asnaf 8. Coba, innamas shadaqatu lil fuqara fakir wal yatama yatim wal masakin yatim miskin wal amilin 'alaiha amil wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf wa fil riqab untuk melepaskan perbudakan wal gharibina orang yang berhutang, kemudian wa fi sabilillah untuk sabilillah wa ibnis sabil untuk ibnis sabil nama yatim. Kenapa? Karena zakat ini pemberian setahun sekali. Sedangkan yatim makannya tiap hari. Jadi yatim bukan diberi zakat, tapi diberi nafkah harian. Baik itu sandang, pangan, papan, makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan setiap hari. Saya beberapa kali lihat setiap Ramadan ada spanduk-spanduk dari ini punya lembaga zakat A, lembaga zakat B. Ditulis gede-gede, salurkan zakat Anda buat anak yatim. Salurkan zakat Anda buat. Ini menandakan panitianya tidak ngerti fikih zakat. Ya, salurkan zakat Anda buat yatim.
berarti dia tidak ngerti, tidak terima zakat, karena zakat pemberian setahun, sedangkan yatim tidak makan sekali tahun. Yatim makan 3 kali sehari sebagaimana Anda makan 3 kali sehari. Maka yatim bukan dikasih zakat, tapi diajak masuk rumah jadi anak asuh, dikasih makan 3 kali sehari, diberikan pakaiannya, dibayarkan uang sekolahnya, dijaga kesehatannya, pendidikannya dijamin. Itulah namanya memuliakan anak yatim. Jangan salah kaprah, banyak sepadu-sepadu di jalan-jalan itu. Bukan di jalan, berjalan tabrak orang. Salurkan zakat Anda buat anak yatim. Zakat Anda sangat berarti bagi anak yatim. Begitu-begitu. Saya mau memberitahu nanti dianggap sok tahu. Tidak bagaimana. Dan banyak orang yang berzakat ke situ. Kenapa? Biasanya kalau minta sumbangan atas nama anak yatim, banyak nyumbang. Maka semua orang berzakat ke situ. Kenapa? Yang berzakat nggak ngerti fikih juga, nggak nanya dulu lagi. Salah penggunaan. Yatim tidak dapat zakat karena yatim diberi kehidupan setiap hari, bukan sekali setahun. Jelas? Ya. Dari uminya Haura dan Mazaya. Dari Umi, Haura, Mazaya, dari Umi. Tadi baru baca berapa? Sudah tamat ya? Pokoknya tamat dah berapa kali pokoknya. Mazaya juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa lama batas waktu zakat mal yang disimpan oleh amil zakat? Berapa lama zakat mal yang disimpan oleh amil zakat? Amil zakat tidak boleh simpan zakat mal. Kenapa simpan? Langsung bagikan kepada mustahiqin. Nah, seandainya zakat itu berlebih dan orang-orang yang berhak menerima sudah diberi semua, maka tugasnya berikut adalah membuat database mana mustahik, mana mustahik. Ya, nih cari lagi siapa yang berhak menerima zakat. Jangan sampai nanti dia simpan harta zakat sementara si fakir, si miskin sudah minta-minta, sudah kelaparan sampai minum air galon misalnya, sampai meninggal kelaparan. Nah, ini dosa besar para pengurus harta zakat. Jadi petugas zakat bukan menunggu mustahik datang, bukan, dia cari, masuk lorong-lorong, masuk di data semua di RT ini, temuin Pak RT siapa nih yang berhak menerima zakat, dilihat lagi, dicek. Kata PT ini yang berhak menerima zakat, masuk rumahnya, wow, mewah, kinclong, punya mobil, punya motor. Pak RT bohong ini. Dicek begitu, bukan terima dari RT saja langsung dicek. Itulah tugas amil. Amil, gak boleh hamil lain. Ya, masuk gang-gang, lihat rumah-rumah yang punya rumahnya rongsok, yang hampir roboh. Ya. Kalau nggak begitu parah. Saya dulu kuliah S2. Nah, jadi cerita nih, mudah-mudahan nggak lihat. Saya S2 sambil dagang kaki lima, rumah kontrakan paling murah ya, separuh kontrakan tanah lantainya. Di Semanggi 2, Kampung Sawah situ. Banyak orang tukang skoteng dan lain-lain. Saya ngadain zakat itu beasiswa ke lembaga zakat, nggak dapat. Lah teman saya sekelas punya rumah 1, punya kontrakan 12, dapat zakat. SPP-nya bersih, nggak dibayar-bayarin oleh basis semua. Karena dia tidak survei, dia cuma terima informasi saja. Dia cuma kasih aja. Saya kuliah berdua sama gubernur. Sedih banget dulu tuh. Tapi kalau kita mental miskin memang jadi miskin. Jadi kita harus tetap walaupun miskin bermental kaya. Iya, walaupun kita miskin bermental kaya. Ayo, mana masjid yang berdiri? Saya selesaikan. Mana? Ini Pak, tinggal pembangunan tinggal 2 minggu lagi. Saya bantu nanti. Kalau ada dananya ya, kalau doain. Bermental kaya. Jangan, saya tidak akan sanggup berwakaf. Harta saya nggak ada. Saya miskin. Miskin terus. Ada hadisnya kan? Apa hadisnya? Kata Allah, siapa yang mulai meminta-minta, maka Allah miskinkan dia. Ingat nggak tuh hadisnya?
Jadi kalau dia 3 sumpah Nabi itu ya, siapa yang hidupnya meminta-minta, bermental miskin, maka selamanya dimiskinkan. Ya ini nih, hadis riwayat dari Imam Tirmizi dari Abi Kabsyah Al-Anmari. Ya, tiga hal Nabi bersumpah. Yang pertama, mana qasamalun min sadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta karena disedekahkan. Nabi bersumpah tidak akan pernah kurang harta kalau disedekahkan. Yang kedua, wala zulima abdun maslamatan fasabar 'alaiha illa zadahullahu biha azza. Tidaklah seorang itu dianiaya kecuali tambah kemuliaan pada dirinya. Wala fata abdun babal mas'alatin, tidaklah seorang hamba dia meminta-minta, mengetuk pintu, minta Pak, belum makan dari pagi. Oh kamu belum nasi? Belum, baru lontong doang. Illa fatahallahu alaihi baba fakrin, kecuali Allah buka baginya pintu kemiskinan. Nah, jadi kalau kita miskin, tolong bermental kaya, kita akan dikayakan. Miskin, makanannya nggak sanggup. Mana itu? Oh itu. Anak-anak yatim, saya akan tanggung makan dan minumnya. Tenang saja. Kapan Pak? Bapak masih? Entar sih kalau ada, ini belum ada. Pokoknya kalau ada, mental kaya. Tahu-tahu datang orang kaya teriak, saya menyumbang 1 miliar. Oh, saya menyumbang 100.000. Ya walaupun 1 miliar orang kaya itu bagi dia kecil, 100.000 bagi kita besar, maka nilainya lebih besar juga. Kalau ikhlas. Jadi bukan jumlah berapanya. Zakat itu, sedekah itu enggak apa-apa besar, yang penting ikhlas. Betul. Enggak apa-apa ikhlas, yang penting besar, enggak apa-apa juga. Allah kasih. Siapa yang bermental kaya, Allah kasih kaya. Siapa yang bermental miskin, selamanya miskin. Ya. Dari Ustazah Ana. Dari Ustazah Ana dulu. Ya, silakan Ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang dalam kredit apakah wajib zakat? Contoh mobil atau rumah Ustaz. Dalam status hutang wajib zakat. Walau barang status hutang kita ngutang gini, nggak ada wajib kredit, nggak ada wajib zakat. Kita beli rumah kredit, tapi bukan riba ya. Kalau riba itu nggak dibicarakan lagi, sudah sampah semua itu. Nah, kreditnya tidak riba. Kita pengkredit nggak ada zakat, kita orang utang. Ya, rumah kita utang, nggak ada utang pada rumah itu. Tapi kita kredit rumah, punya emas 400 gram, ya kena zakat dari emasnya, bukan dari rumah. Rumah juga walaupun tidak kredit, walaupun sudah lunas, tapi rumah kita tempati tidak ada zakat di situ. Baik rumah, mobil, motor dipakai, baik beli cash maupun beli kredit, tak ada zakat padanya. Jelas? Lagi? Pertanyaan tertulis. Kalau sudah takdir kita miskin, apakah usia kita sia-sia? Enggak ada, itu pilihan mau miskin, tidurnya terus. Usaha, kayak sekarang nih, orangnya kalau karena corona hanya jatuh semua, ya siapa yang berusaha dia bangkit lagi. Siapa yang mampu usaha dia lewat online. Ustadz juga selama ini menghadiri tabligh akbar, pengajian rutin, kajian akikah, nikah, doa. Nah, itu banyak sekali ya ajakan ke sini. Cuma suruh auzubillah dapat amplop. Sekarang kosong semua. Gimana Ustaz? Cara lewat online begini ya. Nanti ada saja yang transfer. Tapi untuk Ustaz ini belum nih. Pokoknya usaha. Terpuruk kita usaha terus. Walaupun terpuruk, hasilnya serahkan kepada Allah. Saya sudah ditakdirkan miskin. Allah takdirkan kalian miskin. Selain itu Allah takdirkan kalian. Seperti Umar berkata, saya ya Khalifah, kenapa Anda tinggalkan negeri Syam? Karena ada taun di dalamnya, taun, ada wabah. Kalau Allah hendak Anda sehat-sehat, kalau sakit-sakit, kenapa kita menghindar? Anda tidak percaya takdir. Ditarik lehernya oleh Umar, oleh rakyat ini, prajuritnya. Apa kata Anda? Saya ini baru saja menghindar dari takdir buruk menuju takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut beriman
wal yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Jadi kalau ada takdir baik, ada takdir buruk, di situ takdir baik juga. Kamu takdirnya miskin, kamu ditakdirkan kaya, pilih mana? Caranya gimana? Nah itu, jangan salahkan Allah. Cara beriman dengan takdir itu diperbaiki. Saya sudah ditakdirkan bodoh, makanya saya nggak hafal-hafal Al-Quran. Anak perempuan sudah ada yang habis 30 juz di kelas saya masih aja juz 30 juga belum hafal. Kenapa? Saya bodoh, takdir saya bodoh. Itu putus asa, itu kaum setan. Ayatnya begitu. Justru gini, wah, masa anak perempuan saja bisa 30 juz hafal? Saya 30. Yang 5 juznya hadis. Apakah orang kafir dapat zakat fitrah atau mal? Tidak. Kecuali mereka sudah condong pada Islam atau mu'alaf. Tapi kafir zimmi, ahlul bait, tahu ahlul bait yang masih meyakini Allah sebagai Tuhan dan tidak mengatakan Allah punya anak, ahlul kitab itu boleh dikasih zakat. Sebagaimana sembelihan mereka halal bagi kamu, sebagaimana halal bagi dia, nikahi dia juga halal. Nah itu boleh dikasih zakat. Tapi kalau yang kafir sekarang, mereka sudah tidak mengakui Injil. Kita kamu Injil ya? Bukan. Apa? Bible. Sekarang kita kamu Bible. Agama kamu Nasrani ya? Enggak. Apa? Kristen. Agamanya dia tidak akui, kitabnya dia tidak akui. Nah kalau begitu bukan ahlul kitab. Kita bilang kamu Nasrani ya? Enggak. Kami Katolik. Kami Kristen. Kitabmu Injil ya? Bukan. Bible. Nah, kalau sudah begitu jauhkan dari pemahaman dari itu ahlul kitab. Gimana kalau ada 2 orang udah 5 tahun tak bayar zakat mal? Yang satu dia nggak tahu hukumnya, yang satu lagi dia tahu tapi nggak mau. Gimana cara nebusnya? Yang tidak tahu lebih besar dosanya. Yang melanggar tidak tahu dia melanggar, itu lebih besar dosanya. Kalau yang tahu melanggar, maka dia dosa besar. Kalau hiduplah Abu Bakar As-Siddiq, maka dia diperangi akan dipenggal lehernya. Maka siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka pemerintah memaksa dia mengeluarkan zakat. Satu, diambil zakatnya. Terhadap pelanggaran dia tidak keluarin zakat, dikenakan salah satu dari 2 pilihan. Hakim menetapkan 1, diambil harta zakat sesuai zakatnya. Yang kedua, orangnya ditakzir. Takzir hukuman cambuk atau penjara. Yang kedua, diambil paksa zakatnya. Yang kedua, dipotong seluruh hartanya setengah sebagai sanksinya, dan dia tidak dipenjara tapi diambil setengah kekayaannya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, dan itu penerapan Rasulullah, dan itulah pendapat Imam Syafi'i. Jelas ya? Berani-berani tidak keluar zakat, tapi sekarang susah. Ambil zakat nggak punya kekuatan apa-apa. Mestinya ambil zakat itu didampingi oleh polisi dan tentara untuk memaksa orang mengeluarkan zakat. Jadi keluarin zakat baik terpaksa maupun ikhlas rela. Apabila infak dan sedekah. Infak lebih kepada nafkah keluarga. Sedekah secara umum. Tapi kalau infak dan sedekah ditekankan dengan kalimat perintah atau kalimat al-hasyar, pembatasan khusus, maka baik infak maupun sedekah artinya zakat. Kalau dengan perintah awalnya kalimatnya, maka infak atau sedekah zakat. Kalau ada kalimat la sedekata illa, maka itu maksudnya zakat. La infaqa illa, maka itu zakat. Innamas sedekah, maka itu zakat. Innamal infaq, maka itu zakat. Inna sedekah, innal infaq, inna semua. Itu taukid ya. Yang taukid maka itu maksud zakat. Tapi kalau nggak ada ungkapan tadi, maka dia adalah infak sunnah atau sedekah sunnah. Kalau infak itu lebih kepada keluarga, berinfak kepada kerabat, berinfak kepada orang tua, kepada nafkah kepada istri, itu infak. Kalau sedekah lebih luas lagi, bahkan sedekah lebih luas daripada terkait materi. Non materi pun sedekah. Membuang duri, batu, pecahan kaca di jalan sehingga orang tidak kena bahaya, itu sedekah. Senyum, sedekah. Tabassumuka
Fi wajhi akhika sedekah. Di wajah saudara. Bukan di kotak amal. Saya senyum di kotak amal. Pak, kenapa senyum? Kamu ganggu saja. Bapak kenapa senyum di kotak amal? Saya sedang bersedekah. Bukankah Nabi mengatakan senyum itu sedekah? Iya Pak, tapi senyum kepada sesama manusia, bukan senyum kepada kotak amal. Kalau kotak amal sedekahnya keluarin duit, masukin, nah itu sedekahnya. Masa mengamalkan hadis Nabi, saya bersedekah tiap hari tak henti-henti. Ngapain? Senyum kepada kotak amal. Salah mengamalkan. Berapa rupiahkah 1 dinar dan 1 dirham? 1 dinar 1 dinar 1 per 4 gram. 1 gram berapa? 800. 8 kali 4 32. 0,25 kali 800 200. 200.000 tambah berapa tadi? 32 ya? 34. 3.400.000 itu 1 dinar. Berarti 20 dinar kali 2. Kali 20. 20 kali 34 berapa? Ya gitulah rupiahnya jadinya. Tinggal dikali aja lah urusan kalkulator itu. Kalau dirham itu 200 dirham. Kalau 200 dirham perak itu sama dengan 595 gram perak. 1 gram perak berapa? 40.000? 60.000. Nah tinggal kalikan aja 595. Jelas ya? Urusan kalkulator. Ambil zakat termasuk mustahik? Yes. Terus dia harus bayar zakat juga tidak? Iya. Ambil zakat kalau dia punya harta melebihi nisab dan setahun dimiliki, wajib zakat. Kamu apa kerjanya? Ambil zakat. Ternyata istrinya punya emas 100 gram disimpan, maka keluar zakat tiap tahun. Ustaz, kalau dia punya tanah sebagai simpanan harta, lalu ketika sudah lama tersimpan 2 tahun dijual, apakah hasil uang dari penjualan ada zakat di situ? Tidak ada. Tapi ada sanksi di situ karena tanah 2 tahun tak digunakan. Maka Khalifah Umar bin Khattab mengambil zakat 20% dari harga tanah yang tak dipakai. Hati. Kebijakan Khalifah Abu Bakar yang diteruskan oleh Umar bin Khattab, siapa yang punya tanah nganggur setahun gak diapa-apain, gak digarap, orang pakai untuk jualan nasi uduk, digusurnya, diusirnya, tak bermanfaat itu tanah, maka setahun ditarik zakatnya 20% oleh Khalifah, sanksi. 3 tahun tidak dipakai-pakai, disita negara dan diberikan kepada rakyat yang butuh itu tanah. Jadi jangan enak-enak aja punya aset. Ya, kalau zaman Abu Bakar 5 tahun nggak dipakai-pakai, disita dan diberikan kepada rakyat yang butuh tanahnya itu. Dirubah sertifikatnya. Kalau zaman Umar 3 tahun punya harta nganggur, nggak diapa-apain, diambil negara, diberikan kepada orang yang butuh. Jadi jangan punya tanah Pak, ada aset saya banyak, diapain? Nggak ada, jadi hutan riba saja. Tapi kalau tanah kosong kita dipakai orang untuk bertani, pertanian dibagikan kepada rakyat, ya itu nggak ada zakat. Atau ada buah, tanaman, rambutan, apa segala macam dibagi kepada orang yang butuh, tidak ada zakat. Atau tanah kosong kita di pinggir jalan dipakai pagi-pagi hari dipakai oleh tukang nasi uduk, dipakai oleh tukang lontong sayur, malam-malam dipakai oleh tukang sate, oleh pecel lele. Kita nggak tarik sewa atau kita tarik sewa atau tidak ada zakat karena tanah itu ada faedah. Kalau tanah itu tidak berfaedah, kena penalti. Boleh tahu redaksi kisah Khalifah Umar menghindari takdir buruk di dalam kitab apa? Ini sudah masyhur, ya, dalam kitab apa tuh yang Imam Abu yang tentang taun Al-Fiqh Al-Kubra, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya apa? Iya, dari situ. Al-Fatawi Al-Kubra, di situ ada ya. Kalau di tentang taun di jilid 4. Halamannya cari sendiri. Jadi di kitabnya
Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Fatawa Al-Kubra di situ jilid 4. Ada lagi? Belum ada. Pertanyaan yang kemarin. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz kalau ada seorang anak yang dinasihatin tapi dia malah ketawa? Dinasihatin ketawa. Terus kalau dimarahin sempat-sempatnya dia ketawa. Sama aja. Dia memang sedikit nakal tapi dia bisa dinasihatin sih dengan orang tertentu dan dengan cara yang lembut. Gimana? Dinasihatin ketawa. Ini kok bolak-balik? Dicek medis dulu, ada sakit jiwanya nggak? Kalau dia salah, dia sendiri ketawa, itu berarti dia gembira dengan salah. Bagaimana jika ada orang yang lagi sama nih, bedanya dong, ketawa-ketawa. Jadi kita ketawa bacanya. Aneh itu, kalau dia salah ketawa itu. Perlu dicek kejiwaannya. Mahal dokter jiwa. Dia dua tuh, ahli kedokteran dan ahli psikologi. Nah, itu dokter jiwa. 2 kali lipat bayarnya. Sampai kapan kewajiban orang tua membayarkan zakatnya? Sampai selagi anaknya dalam penanggungan dia wajib dizakatkan. Dari bayi. Bayi yang lahir malam takbiran wajib dizakatkan. Sampai dia punya bayi sekalipun, kalau dia dalam tanggungan orang tuanya wajib. Kalau tidak, ya. Kalau uang hasil minta-minta halal nggak? Dia memang orang layak minta-minta apa enggak? Kalau dia miskin minta ya halal. Kalau dia tidak itu urusan dia kepada Allah. Nanti Allah akan menghinakannya di hari akhir. Kaya minta-minta. Gimana bacanya? Enggak kebaca. Ustaz mau tanya, apakah benar pada hari kiamat semua pengkhianat memegang bendera putih dan malaikat berkata, bulan si bulana, si pengkhianat, masa pengkhianat memegang bendera putih? Saya nggak tahu, coba mana hadisnya. Kalau harta yang lebih nisab harus berzakat. Bagaimana kalau itu tabungan buat pergi haji umroh? Kalau tabungan buat haji umroh tidak ada zakat dan tidak boleh dialihkan. Berapa tabungannya Pak? Kan belum sampai nisab tuh. Ongkos haji berapa? Ongkos haji berapa? 40 juta. Nisab zakat? 80, 70 ya nggak kena zakat lah. Nisab dia nggak kena. Kemarin saya makan saat puasa, tapi nggak ada yang ngingetin. Saat sholat saya ingat, apakah sholat saya sah? Jadi cerita gini ceritanya ya. Dia lagi puasa nih. Dia makan. Tidak ada yang ingetin, berarti dia lupa ya. Oke, dia lupa. Dia lupa, lalu dia makan nasi. Pas lagi sholat dia ingat bahwa dia tadi berpuasa. Apakah sholat saya sah? Dua gini, yang pertama puasa tetap sah kalau lupa. Saya kepengen banget ya, lagi jam 12 siang itu lupa, ya Allah lupakan, ya Allah lupa. Enggak lupa. Saya kepengen itu pas 2 piring, sudah minum 2 botol, oh iya saya puasa. Itu kalau ada orang lupa di tengah bulan puasa, di tengah-tengah puasa, ternyata itu Allah yang ngasih dia makan dan minum. Rezeki itu. Nah kalau kalian lihat teman yang itu gimana? Tegur langsung. Jangan keselak dia. Kamu dulu. Dia. Biarkan dia teman dulu. Sudah minum baru dulu. Kamu kan puasa. Baru. Jangan langsung diingatkan. Keselak dia. Keselak cabai lagi. Nyari minum di mana? Ya puasa nggak boleh lagi kalau sudah ingat. Nah karena dia lupa nanti sudah telan dia diminum. Jangan tambah lagi. Kamu kan puasa. Apa hukumnya berbohong saat di bulan Ramadan? Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan haram. Berbohong di Ramadan.
Kalau orang tidak berzakat dan uangnya disita, apakah uang di situ dibalikin? Enggak lah. Dia nggak berzakat karena emasnya 2,5 gram dari 100 gram. Diambil 2,5 gram dan hartanya dipotong setengah, diambil negara. Itu di zaman Nabi terjadi. Saking pentingnya zakat. Atau kalau tidak, dia dicambuk atau dia di penjara. Zakat tetap diambil, orangnya di penjara. Saking besarnya dampak kalau tidak berzakat. Kenapa masa Khalifah Abu Bakar Siddiq banyak yang mengaku sebagai nabi palsu? Lah iya, ingin mendapat kedudukan sosial kan? Kalau jadi nabi kan dihormatin, dicium tangan, dapat semua, dapat ini, dapat itu. Kayak sekarang lah orang bukan ustaz, kepengen jadi ustaz. Ada dulu, dia bukan habaib, pura-pura jadi habaib. Akhirnya dipukul oleh Habib Bahar. Sekarang Habib Bahar yang masuk penjara. Ustaz Habib, kami mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja atau tidak. Yes, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong ridhoi. Yes, saya ridho dan saya akan minta ridho juga. Tolong doakan kami. Ya Allah, jadikan santri ini ulama-ulama yang jadikan mereka faqihan minal fuqaha. Ahli fikih di antara semua ahli fikih. Aliman minal ulama. Ahli ulama yang pandai, yang hebat. Menjadi mujahidan minal mujahidin, berjuang, mujtahidan minal mujtahidin, mujtahid semua ya Allah. Doakan kami semua serta bimbing kami untuk istiqomah. Ayo saya bimbing, siapa yang mau dibimbing? Istiqomah dalam kebaikan. Itu sudah saya lakukan. Saya cewek itu karena itulah. Hingga kami bisa mendapat ridho dari Allah. Betul. Ya, ini benar yang nanya ini. Kalau kalian ingin ridho dari Allah, minta ridho sama guru kalian, sama ustadz, sama ulama. Ibadah itu, Bu Nurul waktu ada itu ibadah daurah Al-Quran, penambahannya entah berapa juz. Banyak hafalnya dari sini sampai di situ di sudah datang betul minta ridho Pak, minta dokter saja. Padahal Bu Nurul doktor, yang itunya ngajar ibadah bukan, minta ridho. Langsung menurut keluarkan cincin berapa gram, entah 10 berapa nih Ustaz untuk wakaf saya, pondok saya Ustaz. Padahal Imas sudah hafal dari sini, tapi dibimbing di situ, di karantina hafal Quran itu. Sama Imam Malik, jagoan, hebat, hebat. Semua ulama di tangannya jadi, termasuk Imam Syafi'i itu buah tangan karya Imam Malik itu Imam Syafi'i. Karena gurunya Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i. Tapi ketika dia punya anaknya diajarin orang, cuma ngajar Fatihah doang, dia kasih 100.000 dirham. Ya Syekh, saya tidak ada apa-apanya, saya cuma ngajar hafal Fatihah. Tolong Ustaz, minta ridho, minta restu, terimalah ini, kalau kurang saya tambah lagi. Padahal dia ulama besar, dia bisa ngajar anaknya. Ada guru privatnya dikasihnya 100 dirham. Apa dirham tadi? 1.000 dirham. Jadi bagi 200 berarti 5 kali nisab zakat. Berarti 85 gram kali 5 berapa? 8 kali 5 400 25 setara dengan segitu. Kalikan 800.000. Berapa dia kasih? Memang harus begitu. Jangan begini, dikit-dikit di hatinya baperan. Ustaz ini, saya mulu ya saya mulu. Kalau kalian terus, itu Ustaz sayang. Yang lain gak ditegur, kalian ditegur. Kami sayangin kalian tuh. Udah boleh coekin, ketemu. Mau begitu ya. Ya, saya dengan menurut hanya berusaha. Kalianlah yang berjuang. Berhusnuzon, hasil itulah yang Allah ridhoi. Saya akan berhasil karena Allah maksimal besar. Itu yang Allah ridhoi. Ana 'inda dzanni 'abdi bi, kata Allah. Saya sesuai dengan zon hambaku. Itu sedekah. Kalau kita senang lawan jenis dengan yang sedekah boleh enggak? Sedekahnya dengan teman sekelas. Alah, itu batu di balik udang.
Kalau ustadz sama santri itu karena ayah sama anak. Ya. Kalau Bu Nurul sama kalian, karena sayang sama kalian. Bukan kaitan dengan kalau kalian, sudahlah, nggak usah lagi ngibulin saya, tahu saya hati kalian. Modus. Tahu-tahu pintu antar lagi ini ada yang bolongnya. Ustaz, kalau orang tahu kalau nggak ngeluarin zakat dosa, harus diambil paksa. Apa masih melakukan dosa jika sudah diambil paksa? Kalau sudah diambil paksa dan kena hukuman tadi, diambil setengah hartanya, sudah hilang dosanya. Atau sudah dita'zir oleh hakim ya. Bila ada orang zakat, tidak zakat, tapi kita, kata Ustaz, kalau orang tidak zakat akan diperangi oleh Abu Bakar. Kayak mana? Ya kayak perang. Jadi yang tidak berzakat itu dia punya tentara, dia punya senjata. Dia punya tentara dan senjata, maka diperangi. Kalau dia sendirian, ini paksa aja orang jalan. Diambil orangnya, bawa polisi, bawa tentara. Mana zakat kamu? Ini, keluarin, ambil. Mana harta kamu? Hitung, ambil setengahnya. Begitu. Kalau dalam Islam, amil zakat itu didampingi oleh syurtoh. Apa syurtoh? Polisi. Apa benar setiap pengkhianat memegang bendera? Lagi pengkhianat lagi. Ustaz, kalau ada orang sholat dia tidur, apakah tidur sah? Tidurnya sah. Coba, saya bohong apa enggak? Coba baca, benar enggak? Apa? Coba, saya bohong apa enggak? Saya bohong apa enggak nih? Coba. Aneh, tadi kalau dia makan, ujungnya sholatnya sah atau tidak? Ini Ustaz, kalau ada orang sholat, dia tertidur, apakah tidurnya sah? Aduh, hilang lapar, hilang dahaga. Ada orang lagi sholat tertidur. Pertanyaan, apakah tidurnya sah? Sholat tidak sah kalau tidur. Orang lagi wudu aja kalau tertidur batal wudunya kan? Batal wudu, batal sholat. Tapi kalau dia masih duduk dalam keadaan tidur itu belum batal. Kalau dia terlentang baru batal. Saya adalah orang yang Ustaz suruh nulis ulang, mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan para ulama. Dan pertanyaan itu hampir semuanya sudah Ustaz jawab. Ustaz, saya minta izin untuk membukukannya, untuk menambahkan sedikit jawaban dari Ustaz. Boleh tidak? Mohon dirinya. Boleh. Wah, ini siapa ini? Ya. Boleh ya? Siapa yang ingin? Semua pertanyaan ini yang sudah saya jawab ada di YouTube, terekam. Kalian ikuti jawaban saya, kalian tambahkan, tapi nanti beritahu saya menambahnya. Tambahkan yang penting itu ayat dan hadisnya, itu yang paling penting. Karena saya kadang-kadang menyampaikan sesuai dengan ayat dan hadis, tapi saya tidak menyampaikan ayat dan hadisnya. Nah, kalianlah yang ingin membukukannya, lalu tambah ayat dan hadis. Ini sudah berapa banyak ini? Saya rasa nih kalau kalian tulis nanti ini, sesuai jawaban saya, dia di YouTube, diperbaiki redaksinya, tambahin mana yang kurang, yang kurangin mana yang berlebih, nanti jadi 25 jilid. Kitab tebal-tebal, nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dipakai di Al-Azhar University Kairo. Udah jam 9. Udah nyata kali sih. Untuk besok ya. Dari mamanya Sada. Dari Mama Sada, terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang mempunyai kontrakan, apakah ada zakat dari pendapat hasil kontrakan dan bagaimana cara menghitungnya? Pada akad kontrakan tidak ada zakat, pada hasilnya ada. Kalau kontrakan itu setahun satu nisab, maka keluarkan 2,5%. Misalnya hasil kontrakan setahun berjumlah 85 gram emas, yaitu 72 juta. Nah, kalau kurang dari itu tidak ada zakat. Habis? Ya. Sadar berapa juz? Udah 2 kali tamat? Sekali tamat. Sekarang sudah 2 juz, putaran kedua. Enggak jelas nih. Ya, jadi sudah tamat. Mudah-mudahan dapat baju baru. Demikianlah Bapak Ibu yang di rumah, anak-anak yang di pesantren, pengajian kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok hari.
Mudah-mudahan puasa kita semakin barokah di tengah corona. Ya, semoga kita semua terhindar dari ancaman wabah dan ancaman penyakit yang lainnya, selalu sehat walafiat, diberi Allah rezeki yang berlipat, yang barokah, melimpah, dan semoga hafizah semua, semoga jadi alim ulama semuanya, semoga berkumpul dengan Rasul di surga Firdaus. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Istighfar 3 kali kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.